खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत तो असी खिमा मांगते हाँ कि उन्होंने थोड़ी देर वास्ते दिक्कत हुई, पर पंडाल हुण अपना काफ़ी वड्डा हो गया है। बेनती करांगा, एक मैं आई संगत नूं बेनती करांगा कि कैमरे के अग्गों ना आओ, पिछले पासों आन, थोड़ा थोड़ा पिछे नूं हो जान ताकि इत्थे थोड़ी जी जगह बनी रहे, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं। बापू जी नूं बेनती करांगा कि उस तो बाद वो तैयार रहन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा जी, सब तो पहला दास अपने वालों ते जहदार जगतार सिंह हबारा वालों बलाई फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिर्फ ते सिर्फ 1-2 मिनट बेनतियां करनिया जहदार जी वालों। जो एक कौमी इंसान मोर्चा 4 मुद्दों नूं लैके लग्या, इहदी अगवाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी लोड़ समझ के गुरु साहब का प्रकाश किया गया। क्योंकि जिथे बंदी सिंघां दी रिहाई लईए इंसान मोर्चा लग्या, उथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार वजों ते होईयां बेअदबियां दे इंसाफ वास्ते भी मोर्चा लग्या। सो मेरी संगतां नूं बेनती है, एक तां फिरके तो है, किसी भी सियासी पार्टी वालों है, साडा स्टेज वालों सत्कार करना फर्ज बनता। दूजा, बोलन वाले बुलारियां ते चरणों च बेनती है कि साडे आपसी बखरेवें हो सकते हैं, कई मतभेद हो सकते हैं, विचारां दे बखरेवें हो सकते हैं, पर उन्होंने असी एक पासे रखते हुए इस कौमी इंसाफ मोर्चे की कामयाबी लई अपने सुझाव देने। तुहाडे वल्लों दिता होया एक सुझाव साडे सिर मथे है, जो एक कौम लई सुझाव होएगा उस ते असी जरूर गौर करके फैसला लवांगे। दूजा है मोर्चा किसी विशेष व्यक्ति की अगवाई च नहीं, सिर्फ ते सिर्फ जहदार जगतार सिंह वालों हबारा वालों, जो तकरीबन 2015 तो जब उन्होंने सरबत खालसे की धरती ते जहदार श्री अकाल तख्त साहब की सेवा सौंपी गई सी, वो कौम दे एके की गल करते रहे। अज उन्होंने बेनती नूं मनते हुए कौम एकत्रित हुई है, जिथे असी सरकारां तो उन्हां 4 मुद्दों का इंसाफ लेना, उत्थे अज एक कौम वास्ते एक शुरुआत होने जा रही है चंगी, कि कौम अज उन्होंने सदे ते एकत्र होने जा रही है। ये बहुत वड्डी कौम वास्ते प्राप्ति होगी आने वाले दिनों में।
क्योंकि अज जो भी सिख कौम की पीछे दुर्दशा हुई है सिर्फ आपसी धड़ेबंदियां करके हुई है। सो उन्होंने हुक्म मानते हुए जे असी घनसार साहब थले एकत्र होए तो वह दिन दूर नहीं जो सरकारां थोड़े चरणों च आके झुकणगियां। सो इन्हां बेनतियां नूं मद्देनज़र रखते हुए असी वो इत्थे विचार दईए जो 4 मुद्दों ते केंद्रित होण। सुझाव थोड़े सिर मत्थे इस करके इस क्यों जदों भी इस संघर्ष की इस कौमी इंसाफ मोर्चे की सफलता होएगी ओदा सेहरा श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ते संगतां नूं जावेगा, क्योंकि उसकी प्राप्ति संगतां दे प्यार सदका ही होएगी। सो ये 2-3 बेनतियां जहदार जी वालों दास की ड्यूटी लाई सी कि बापू जी कल नूं संगतां दे चरणों च जरूर रखनियां। मैनूं आस है संगतां जरूर प्रवान करनगियां। सो अज एक बहुत बड़ा जथा श्री फतेहगढ़ साहब की धरती तो शुरू होया, वो इत्थे पहुंचा। असी उन्हों का स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है जिस में संगतां के सहयोग की लोड़ है। अज के जथे में भाई जस्सा सिंह जी अल्लूवालिया, भाई बलजीत सिंह जी भुट्टा, बलजिंदर सिंह जी बौड़, कुलदीप सिंह जी पोड़ा, बलतेज सिंह जी महमदपुर, किरणदीप जी, काबल सिंह शामपुर, दविंदर सिंह माजरी ते भाई अमरजीत सिंह बटगुजरा वो अज इत्थे जथे समेत पहुंचे हैं। असी प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने जी आया कहते हैं, धन्यवाद करते हैं ते अगे तो आस करते हैं भी वो बड़े पद्धर ते इस मोर्चे की हमायत करनगे। सो इन्नी बेनतियां करता हुआ खिमा दा जाच के जे कोई किसी के खिलाफ इस स्टेज वालों कोई शब्द बोलिया गया असी ओदी माफी मंगते हैं। ओदी जड़ी खिमा दी वो साड़ी झोली पा दिओ। इस करके असी आपसी बखरेवे दूर करते हुए एक प्यार का सबूत दे के इस कौमी इंसाफ मोर्चे की सफलता लई संघर्ष करिए। सो इन्नी बेनतियां प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विच जोगिंदर सिंह मानखेड़ी प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह दशमेश नगर खरड़, बीबी गुरदीप कौर खालसा सुखमनी सेवा सोसायटी दशमेश नगर, हैड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह जी, मनप्रीत सिंह जी सेवादार, जसवंत सिंह जी, मेवा सिंह जी दशमेश नगर गुरुद्वारा साहब खरड़ तो हाजिर ने। साडे विच दुबाली पिंड तो सरपंच रघबीर सिंह जी की अगवाई च वड्डा जथा आया है। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिख संगत खरड़ तो उन्होंने जथे के रूप में आए ने ते दुध की भी सेवा की है। सुखदेव सिंह लोक भलाई इंसाफ पार्टी तो आए ने, परमजीत सिंह जी छज्जूपुर तो आए ने, दलजीत सिंह जी भुट्टा उन्होंने बापू जी ने ऐलानकारी दिता है, लखवीर सिंह जी महालम ये साडे विच हाजिर ने। संगतां दी हजूरी च बेनती है कि साडे कोल जो माया आई है असीं ओहदा एक एक पैसे का हिसाब शाम नूं संगतां अगे रखीदा ते दिन च 2 या 3 वारी असीं ओहदा ऐलान भी करीदा है। साडे कोल महताब सिंह जी वालों 3100 रुपया, गुरचरण सिंह बाबा जी वालों 1000 रुपया, प्रीतम सिंह चंडीगढ़ तो 1100 रुपया, गुरमीत सिंह अनंतपुर 1100 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, निर्मल सिंह लाहौरा 500 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, सुखविंदर सिंह सोहली 100 रुपया, गुप्तदान 500 रुपया, तनवरजीत सिंह 1000 रुपया। बेनती करांगा जी खरड़ तो गुरुद्वारा साहब तो दशमेश नगर तो संगत आई है वो 50 किलो दुध भी नाल लैके आए ने। बेनती करांगा पंजोली साहब नूं कि स्टेज से आ जाण। उस तो बाद बलवंत सिंह जी भारतीय किसान यूनियन तो संगतां दे दर्शन करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
परम सन्मानयोग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच सवायमान गुरु रूप साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार जगतार सिंह हवारा, उन्हां दी उमर 11 साल दी सी ते चमकौर साहब दे शहीदी सभा विच वो अपने परिवार नाल साहिबजादियां नूं सजदा करन लई आए ते मैं स्टेज ते बोल रहा सी। पुलिस मैनू फड़न लई बहुत बड़ा घेरा पा के खड़ी सी ते जदों मैं उत्थे ऐलान किया कि साध संगत जी पुलिस मैनू गिरफ्तार करन लई आई है ते तुहाडी हाज़री विच मेरी गिरफ्तारी होवे, मैं समझदा है पंथक शक्ति नहीं होएगी। ते संगतां ने बड़े रोह ते जोश दे नाल मेरे दुआले घेरा घत के मैनू बचाया। मैं दरबार साहब दे अंदर चमकौर साहब बैठा सी। सरदार जगतार सिंह हवारा अपनी माता ते पिता दे नाल मेरे को आए, बहुत छोटी उम्र बच्चे दी, ते जिहड़े उन्हें शब्द मैनू वरते वो अज भी मेरे कन्नां विच बोलदे ने। मैनू कहण लग्या कि मैं तुहाडे वर्गा बनना चाहुंदा। मैं कहा मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, तू बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह वर्गा बनने का यतन कर। मनुखा च तां बड़ियां कमजोरियां हुंदियां, उन्हां वर्गा बन जिन्हां ने खालसा पंथ लई अपनी शहादत दी है। चलो जेलां तां जिंदगी दे विच मैं ते मेरी धर्म पत्नी ने बहुत कट्टियां, पर जगतार सिंह हवारा दी जदों ये गल मैनूं याद आउंदी है तां मैनूं हर वार इदां लगदा कि वो कुरबानी दे पक्षों, पंथ प्रस्ती दे पक्षों, पंथक जज्बे पक्षों वो साडे तो बहुत अगे निकल गए। जिड्डी वड्डी कुरबानी इन्हां सिंघां ने कीती है, निरसंदेह उन्हां दी कुरबानी दे अगे साडा सारियां दा सिर झुकदा है। इस स्टेज तो भी गाहे बगाहे पूरे खालसा पंथ वालों भी, पंथ दी कोई तिर कमजोर आ कोई तकड़ी आ गल वखरी है, लेकिन हर एक सिख ने हमेशा ही एक गल आखी कि साडा झगड़ा किसी धर्म नाल, किसी कौम नाल, किस फिरके नाल जां किसी व्यक्तिगत नाल निजी रूप दे विच नहीं है। साडा झगड़ा केवल ते केवल जबर नाल है, जुल्म नाल है, अत्याचार नाल है, अपना इंसाफ लैण लई है। जे इत्थे मुगल राज सी, मुगलों ने साडे बंद भी कटे, सानू चरखड़ियां ते चाढ़िया, आरियां नाल चीरिया गया, देगां च उबाले, बहुत कुछ मुगल राज विच होया। मावां दे बच्चियां दे सामने बच्चे कतल कर करके उन्हां दे हार बना के गलां च पाए। एडे जुल्म दे बावजूद भी किसे एक सिख ने किसे निहत्थे मुसलमान ते हमला करन दा यतन नहीं कीता, बल्कि काजी नूर मुहम्मद वर्गिया ने ये गल्लां लिखियां कि सिख ना निहत्थे ते हमला करदा, ना औरत ते करदा, ना भजे जांदे किसी मनुख ते हमला करदा। अज देश आजाद हो गया, इस आजाद धरती की फिजा दे विच साडी
हमेशा दिल्ली नाल लड़ाई रही। दिल्ली दे तखत दे उत्ते कोई भी बैठा उन्हें साडी होंद मटाउण दा यतन कीता। असीं अपनियां कुर्बानियां ते शहादतां दे के अपना लहू डोल के अपनी होंद बचाउण लई अपनी जद्दोजहद जारी रखी। दरबार साहब ते हमला होया, दिल्ली कतलेआम किया गया। 455 थावां ते पूरे भारत विच सिखां दे घर साड़े गए, ट्रैक्टर फूके गए, ट्रक साड़ दिते गए, फैक्ट्रियां साड़ियां। लेकिन किसी एक सिख ने किसी हिंदू ते हमला नहीं किया। जे कीता तां भारत दी सरकार सानू साबित कर देवे। इहदा मतलब स्पष्ट है कि साडी लड़ाई ना हिंदुआं नाल है, ना मुसलमानां नाल है, ना किसी होर फिरके नाल है। हिंदू मुसलमान ये साडे भरा ने, भरावां वांगू असीं सदियां तो इस सर जमीन दे उत्ते बाबे नानक दी विचारधारा अनुसार उन्हां नाल अपनी सांझ दा प्रगटावा करदे आ रहे हैं। पर दिल्ली दे तखत ते कोई बैठा जिन्हें साडे ते जुल्म कीता, जबर कीता, ते जे उन्हें साडी होंद मटाउण दा यतन कीता तां असीं ओहदी होंद मटाउण लई तां लड़े आ, पर किसी बेगुनाह ते हमला नहीं कीता। ते मैं एक गल तुहानूं कहनी चाहुंदा, इस देश दे विच कोई कानून नहीं है और ना ही कोई संविधान है। हुण कानून की है? एक जज, एक व्यक्ति एक जज की कुर्सी ते बैठा है, ओहदे कोल एक मुकदमा आ गया, उन्हें अपनी अकल दे नाल अपनी बुद्धि नाल फैसला कर देना है ते ओह कानून बन जाना, किताबां 'च लिखिया जाना। जदों भी कोई अगला इहो जिहा केस आएगा ओहदा रैफरेंस दे के अगला केस लड़ेगा ते जज की बुद्धि चंगी है वो चंगा फैसला कर देगा ते बुद्धि माड़ी है वो माड़ा फैसला कर देगा। इसलिए इत्थे कानून भी कोई नहीं ते संविधान भी कोई नहीं है। संविधान की है? जिधर 300 तो वध बंदे एक पासे हो जाण पार्लीमेंट दे विच, शाम नूं संविधान बदलिया जांदा। 70 बार कांग्रेस ने बदलिया, जेड़े ये आए ये बदली जाते ने जदों जी चाहुंदा। इत्थे संविधान भी कोई नहीं। इस करके असी दुनिया में सब तो घट गिणती विच कौम है, लेकिन साडी सर्वाइवल जिहड़ी है वो सरबत दे भले दे कारज करन करके ही है। इस करके ही साडी पहचान है संसार दे अंदर कि असी किसी दी शक्ल, धर्म, पहरावा, बोली, सभ्याचार वेखे बिना ओदी लोड़ अनुसार ओदी मदद करन दा यतन करदे हैं। ते दूजी गल, 3 किस्म दे राज प्रबंध ने संसार विच चलदे। एक राज प्रबंध है बादशाही। बादशाह मर गया, ओदा पुत्र ओदा बादशाह उत्तराधिकारी बन गया, ओदा बादशाह उस राज दा बन गया। वो मर गया, कहाँ ओदा पुत बन गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जद्दी पुश्तैनी राज है। इस राज विच किसे नाल जबर होवे, जुल्म होवे, अत्याचार होवे, इहदे खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती है। दूजा राज प्रबंध है डिक्टेटरशिप का। डिक्टेटर बैठा, ओदी मर्जी है, किसे नूं फांसी ला देवे, किसे नूं बरी कर देवे। लेकिन ओदे राज भी जे जुल्म हुंदा तां भी किते ना किते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते ओदे खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती। ये 2 राज प्रबंधां दे खिलाफ तुसीं लड़ सकते हो। तीजा राज प्रबंध है लोक राज, जिन्हों दुनिया सब तो चंगा समझती है कि लोकां दियां वोटां द्वारा लोकां लई बनाया राज है। लेकिन जे इस राज दे विच बहु गिणती की सोच घट गिणतियां प्रति फिरकू हो जावे, दुनिया विच इस तो राज माड़ा कोई होर हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस राज के खिलाफ तुसी आवाज नहीं बुलंद कर सकते। जदों करदे हो
ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਤਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਤਲ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰੇ। ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਮਲਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਟਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ,
नहीं पढ़न का यतन नहीं करते आपां। ਇਹਦਾ हल मैं तुहानूं दसदा कि इस स्टेज के उत्तों जथेदार गुरचरण सिंह जी उन्होंने मेरी बेनती है उन्होंने सारी प्रबंधकी टीम नूं कि घट्टो घट्ट महीने विच 2 बार इत्थे ढाडी दरबार करवाओ। सारे पंजाब के ढाडियां नूं होका दो, एक कर्म 2 काज, नाले दा पंथ इकट्ठा होएगा, तुहाडी पंथ दे संघर्ष विच हाज़री लगेगी, तुसी कौम का इतिहास सुनाओगे, कौम के बच्चों को समझ पै जाएगी। ते दूजी मेरी बेनती है महीने विच 2 बार कीर्तन दरबार करवाओ, संगत गुरबाणी नाल जुड़े, कवि दरबार करवाओ। इत्थे एक दिन रख लो महीने च भी अज कवि दरबार होएगा, कोई भाषण नहीं होएगा, केवल कवि ही कविता सुनाउणगे। उन्होंने कहो पंथ प्रस्ती वालियां कवितावां लिख के लैके आओ, पंथ जज्बे वालियां लिख के आओ। फिर एक दिन पूरे पंजाब के ग्रंथी सिंघां नूं सदो, उन्हां दा सम्मेलन करो, निहंग सिंह जथेबंदियां दा एक दिन सम्मेलन करो, संत समाज के महापुरुषां नूं अपील करो कि एक संत महापुरुष हर रोज घट्टो घट्ट 2 घंटे कीर्तन करे इत्थे, क्योंकि संतां नाल बहुत संगत जुड़ी हुंदी है। जदों किसी नूं इह पता लगेगा कि फलाने महापुरुष आ रहे ने तां कुदरती है उन्हां नाल जुड़ी संगत भी आ जाएगी। फिर उस तरह साबका फौजी उन्हां दा सम्मेलन सदो, एक दिन इत्थे एक दिन विद्यार्थी सम्मेलन सदो, ऐलान करो कि सारे पंजाब के कॉलेजां के विद्यार्थी यूनिवर्सिटियां के इत्थे आउण, अपना इकट्ठ करन, विद्यार्थी बोलन, उन्होंने कौम के भविख की समझ पवे ते उन्होंने पता एहसास होवे कि साडे ते की जुल्म हो रहा है। एक दिन इत्थे बीबियां दा सम्मेलन होवे, उस दिन बीबियां ही कीर्तन करन, बीबियां दे कीर्तनी जथे ओदा प्रबंध करो। ये सारे मसले लई मैं तुहाडे नाल खड़ के कोल बैठ के कल्ले कल्ले ढाडी सिंह नूं, रागी सिंह नूं, उन्हां नूं सारिआं नूं मैं नाल बैठ के फोन करांगा। जिदन पहले दिन रेरू साहब मीटिंग हुई सी, मैं कहा सी सारी संगत विच खड़ के कि हफ्ते 3 दिन घट्टो घट्ट हाज़री भरांगा। 7 तरीक नूं मोर्चा लग्या, मैं हाज़री भरी, उस तो बाद अचनचेत बुखार हो गया, ठंड लग गई, मैं आ ना सकिया। अज हाज़री भरी है, कल नहीं आवांगा, परसों फिर आवांगा। ते मैं तुहानूं एक गल आखिरी कह के बेनती समाप्त करनी चाहुंदा, इस आजाद भारत की सरजमीन के उत्ते जिथे आजादी लई सब तो वध कुर्बानी शहादतां साडियां होईयां, उस मुल्क की दशा वेखो की है। भाई बरियाम सिंह यूपी की जेल विच कैद, ओदी धर्म पत्नी नूं कैंसर हो गया, मैनूं ओदा जेल चों टैलीफोन आया, पंजोली साहब मेरी धर्म पत्नी नूं कैंसर हो गया, कोई मदद करवा दो। मैं 1 लाख रुपया उन्होंने भेजा, वो बाहर निकलिया, उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम आई, मैनूं ओदा टैलीफोन आया भी मैनूं हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। मैं फिर उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रबंध करके दिता। थोड़े दिनों बाद उसकी मौत हो गई। मैं उहदे भोग ते गया यूपी दे विच, उन्हां दिनां विच करोना लग्या वा सी, मैं सारी रात सफर करके गया, मैनू सवेरे भोग विच शामिल ना होण दिता पुलिस ने, कहंदे तुसीं नहीं जा सकदे। मैं कहा जी मैं उन्होंने थोड़ी जी राशि देनी है, मेरे नाल 2 सिंह चलो पुलिस वाले, मैं राशि दे के उहदी पैरी वापस मुड़ाऊंगा, मैं उत्थे 1 मिनट नहीं रुकदा। इहो जी दशा विच लोग गुजरदे ने। भाई गुरबख्श सिंह ने जहाज अगवा किया, मैनू पता उसकी हालत की सी, मैं उस सिंह की 2.5 लाख रुपये च मदद की। भाई लाल सिंह 28 साल जेल च रहा होया, उहदे सन्मान लई भी 2 लाख रुपया दे के आया।
भाई गुरसेवक सिंह बाबला ओदी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई जेल के अंदर, वो मेरे को आया, मैं इलाज कराउणा, मैं ओदा भी 2 लाख रुपए का प्रबंध किया। आ जेड़े बड़ैल जेल च बैठे सिंह ने, भाई बलविंदर सिंह, भाई लखविंदर सिंह, भाई गुरमीत सिंह, यारो कही जी कौम आ असीं, लंगर तां सड़क ते जिथे जी करदा उत्थे ला लैने, भावें भाइयां नूं खवाई जाइए। कदे फेसबुकां उत्ते उन्हां दी दर्द कहानी भी पढ़ो जिन्हां ने कौम लई संघर्ष किया। भाई गुरमीत सिंह जेल तो छुट्टी ते गया, 28 दिन की पैरोल सी ते उन्हें अपनी दास्तान 3 व्हीलर चलाउंदियां एक नूं इंटरव्यू दिंदियां कहा, उन्हें एक इंटरव्यू वाले ने उहदे ते सवाल किया कि तुसी 3 व्हीलर क्यों चलाउने हो? कहंदा जी मेरी मां बीमार रहिंदी है, मैं जेल तो आया ते अपनी मां दे इलाज लई कुछ पैसे इकट्ठे करके दे के जावांगा। मैं दूजे दिने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो 5 लाख रुपए की सहायता उन्होंने दवाई, भाई लखविंदर सिंह नूं भी, भाई गुरमीत सिंह नूं भी। आ हुण जिन्हें असीं जिन्हां नूं कह दिंदे आ ये तां जी मजहबी ने, शब्द असीं होर वरतदे आ पर मैं वरतना नहीं चाहुंदा। साडे हलके पघड़ाणे दा सिंह है, उहने गुरु ग्रंथ साहिब दा अपमान करन वाला बिट्टू सोहता नाभे दी जेल विच, गरीब सिख है पघड़ाणे दा, मेरे कोलों परिवार आया, मैं उन्होंने भी 2 लाख रुपए की सहायता की। यारो मैं हैरान है इस गल ते कि भाई अमरजीत सिंह दहड़ू वो पुलिस मुकाबले च शहीद हो गया, ओदी धर्म पत्नी दरबार साहब शहीद हो गई, ओदे 2 पुत्र दरबार साहब शहीद हो गए, एक पुत ओदा लुधियाने की फैक्ट्री विच दिहाड़ी करके गुजारा करता है। मैनू पता लग्या, मैं उहदे घर गया, मैं ओदी भी 2 लाख रुपए की सहायता करा के आया। इत्थे मोर्चा जिहड़ा सरपरस्ती तां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी है, प्रबंधक बापू गुरचरण सिंह होनी ने, लेकिन संगत दे पैसे तो बिना, संगत दी शक्ति तो बिना मोर्चे कदे सफल नहीं हो सकते। मैं अज तुहाडे जरिए, प्रेस के जरिए सारे दुनिया भर दे सिखां नूं एक अपील करनी चाहना कि मेरी गुजारिश है, कोई वध पैसे दे सके जी आया नूं नहीं, हर सिख घट्टो घट 100 रुपया वो इस मोर्चे की सफलता लई जरूर दान करने का यतन करे, ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत नूं इस गल का एहसास भी होवे कि सिख कल्ले धरनियां ते नहीं बैठते, ये मजारे ही नहीं करते, बल्कि इन्हां वर्गा दानी भी कोई नहीं है और है भी कोई नहीं अपने वर्गा दानी। ये साडे लई माण अते गौरव वालियां गल्लां ने। भाई जगतार सिंह हवारा, उन्हां दे सारे साथी जिहड़े जेल च ने, जेल दे अंदर जेल है, तुसी घर दे विच बैठ के सारी दिहाड़ी एक कमरे च दिखाओ। मैं बड़ा लंबा समा कैद कट्टी है, बहुत लंबा समा, मैनू पता कैद कटनी कितनी औखी है, लेकिन हवारे उन्हां लई जेल दे अंदर जेल है। भाई बलविंदर सिंह ने भुख हड़ताल कर दी, मैं ओदी भुख हड़ताल छडाउण वास्ते गवर्नर नूं मिलिया, समा लैके मैं जेल च गया। जदों मैं डिप्टी सुपरडेंट के कमरे च बैठा सी, मेरी नजर पई एक स्क्रीन लगी हुई सी, स्क्रीन दे उत्ते 4 कमरियां दी फोटो आ रही सी, 4 चक्कियां दी। उन्हां 4 चक्कियां विच भाई गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह होनी वो कैद किए हुए ने। जदों बाथरूम वड़दे ने उदों जेल वाले नूं नहीं दिखते, लेकिन सारी दिहाड़ी जेल वाले उन्हां नूं पग बन्नदिआं नूं, कपड़े बदलदिआं नूं, पाठ करदिआं नूं, रोटी खांदिआं नूं। जेल दे अंदर डबल जेल है। कौम नूं जागना चाहिए, कौम नूं उठना चाहिए। धड़े बनाओ लख जिन्ने मर्जी,
पर जदों पंथ प्रस्ती का मसला आवे, जदों कौमी काज होवे, उदों अपने गिले शिकवे धड़े बंदियां सारियां छड्ड के गुरु ग्रंथ साहब की सरपरस्ती के हेठ फिर जंग भी सानू लड़न का यतन करना चाहिए। मैं ज्यादा समा ना लवां, तुहाडा परसों नूं फिर हाजिरी भरांगे। अज किसी एक जरूरी इकत्तरता ते जाना, कुछ माया भी इकट्ठी करके भाई साहब जी उन्होंने दे के जावांगे जिन्नी वध तो वध कर सके। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। मेरे कोलों कोई शब्द ऐसा निकल गया होवे जिहड़ा गुरमत अनुकूल ना होवे, मैं उहदी हथ जोड़ के खिमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अकाल पुरख की फौज, अकाल पुरख की फौज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो तुसी विचार सुन रहे सी, इस सन भाई साहब करनैल सिंह जी पंजोली, जो SGPC मैंबर भी ने। मैं बेनती करनी चाहना सी इत्थे ही खड़ियां तो कि जो उन्होंने सिंघां की सेवा की एहसान नहीं, वो संगत के पैसे, संगत के पैसे। पर उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी। कोई तो SGPC मैंबर उठिया जिन्हें ये सेवा की। दूसरी उन्होंने लोकतंत्र की गल की है। लोकतंत्र इस मुल्क है ही नहीं। साबका सरपंच मौजूदा 40% वोटां उधर पाउंदे आ ते दूआ 40 उधर 20% रोल रोल के पाउंदे ते 5-7 करोड़ रुपया लगता है। सानू किहनूं नहीं पता कि ये जिहड़ा सरपंच है या MLA है या MP लड़ लगा, ये रेत माफिया, ये समगलिंग करदा, ये समैक वेचदा, भुक्की वेचदा, डोडे वेचदा, सानू सारिआं नूं पता। हुण लोकां विच चेतनता आई है, होर आऊगी। जिद्दण सानू वोट के अधिकार का पता लगा, मसला हल। भाई साहब ने लाल सिंह बारे की है गल। मैनू 3.5 साल उन्होंने जेल च रहने का मौका मिला। गुरु ने मेरे तो किताब भी लिखाई, हजे पबलिश नहीं हुई। 2.5 साल उन्होंने हथकड़ियां नहीं गलियां, बेड़ियां 24 घंटे, जानी 2.5 साल लगातार। ते एक निक्की जी चक्की में उन्हें गुरबाणी इतनी पढ़ी ते गुरबाणी की किरपा बख्शे दे नाल वो बाहर आया। वो बुक आऊगी थोड़े चेर च, रोंगटे खड़े हो जूगे कि इन्ना तशद्दद चलण वालियां रूहां दे चेहरिਆਂ ते नूर किन्ना। 2-3 दिन बाद उन्हें आ जाना है। अकाल पुरख ने बड़ी किरपा की, बड़े लंबे समय बाद 2 जोड़े बच्चे हुए ने उहदे घर, उहदा करके वो आ नहीं सके। हुण मैं बेनती करनी चाहुंदा जो बहुत ही वड्डा जथा लैके आए ने, जथे विच जसवंत सिंह छलेड़ी साबका सरपंच भी, गुरचरण सिंह साबका सरपंच, जेडे मौजूदा सरपंच किते डरते तो नहीं गए, डरते होते कोई नहीं, उन्होंने भी डर चुके। गुरजीत सिंह भमारती, जय सिंह बाड़ा, परमिंदर सिंह नवीपुर, निशान सिंह जलवेड़ी गहला, निरभै सिंह साबका मैनेजर, भुपिंदर सिंह आदमपुर, अमरजीत सिंह मुडड़िया, अमरीक सिंह टिब्बी, मेजर सिंह साबका सरपंच, दविंदर सिंह बहलोलपुर साबका चेयरमैन जी, जसवंत सिंह पगड़ाना, हरदेव सिंह साबका सरपंच। इन्हां सारियां दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद। नरिंदर सिंह मकारोंपुर, ये सारा जो जथा रल मिल के लियाए ने। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया साबका मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बलजिंदर सिंह बौड़ साबका चेयरमैन, सरदार बलजीत सिंह पट्टा साबका चेयरमैन जिला परिषद श्री फतेहगढ़ साहब। हुण साडे पास बलवंत सिंह किसान यूनियन तो ने, इन्हां दे चरनां विच बेनती है। उस तो बाद सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਗੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਸਰਾ ਕੌਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੌ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਟ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਹੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਨ 95 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਨ 97 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 20-20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਿਮਤ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆਦਮਪੁਰ ਨਗਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਲਕਪੜਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਲਕਪੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਉਨਾ ਉੱਚਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਜੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी हुई गुरु राम साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी बड़े बड़े भागां वाले जो इस इंसाफ मोर्चे में तुसी अपने काम कार छड्ड के आण के इत्थे हाजरियां भर रहे हो। सत्कारयोग साध संगत जी, मोर्चे बड़े लगे पंजाब दे विच। मैं थोड़ा जिहा पिछे खड़ना चाहुंदा है कि 100 साल अंग्रेज़ां दे नाल सिखां ने लड़ाई लड़ी, जेलां कट्टियां। हुण ते जेलां कट रहे ने, उदों जेलां नहीं सी, उदों उन्हां नूं देश निकाला देंदे, देश चों बाहर कढ दिंदे सी। जिद्दे केस दर्ज करदे देश धरोह दा केस दर्ज करके देश चों बाहर चले जाना, वो परिवार च नहीं सी मिल सकदा। अंग्रेज़ां दे नाल 100 साल सिखां लड़ाई लड़ी। आखिर 1947 में जो देश आज़ाद होया, आपां नूं देश आज़ाद आने आ, पर असल में सिख कौम गुलाम हो गई। गुलाम इदा हो गई कि सन 1947 में साध संगत जी, मैं चंगा सियाणा जो असीं पाकिस्तान जिला लैलपुर से साडा तहसील समुंदरी सी, उदों जो ऐ उजड़ के सी
10 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਘਰੋਂ ਘਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਵਰ ਕੋਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 1955 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਲਤਾਨ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। 300 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। 1978 ਵਾਲਾ 13 ਜੂਨ 1913 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ 1978 ਨੂੰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 13 ਸਿੱਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 13 ਸਿੱਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1984 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 1984 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਹ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1985 ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਟੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਆਂਦਾ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ, ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਵੀ 1985-86 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ 5000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਤੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਨਿਆਰਾ 2000 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 13 ਬੀੜ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਤੇ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਨਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰੀ ਆ? ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਆਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੱਤ ਕੱਤੀ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਿਸਗਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ।
ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨੌਰ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਗੜਾਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਨੀ ਪਗੜਾਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਗੜਾਣਾ, ਅਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਧ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟਾ। जुग जुग टल पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी बहुत ही सत्कारयोग समुची साध संगत फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो समुची संगत इस संघर्ष दे विच अपना योगदान पाउण लई
ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ 5-5, 7-7, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਝੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਬੜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੋਹਤਬਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का। साडे इस यज्ञ अंदर अजीत सिंह सिल कपड़ा, मेवा सिंह सिल कपड़ा, उन्होंने वालों 1000 रुपये भेट आई है जी। अमरीक सिंह रसूलपुर तो 1100 रुपये, हरमिंदर सिंह कुमड़ा 1000 रुपये। कुमड़े पिंड तो लगातार साडे इस मोर्चे अंदर संगत वालों वजों ते रसद वजों पहले दिन तो ही बहुत भारी तादाद मदद पहुंच रही है जी। गुप्तदान 200 रुपया, 1100 रुपया गुप्तदान बलबीर सिंह पिंगलवाड़े वाले, 1100 रुपया अमरजीत सिंह मुरड़ियाँ 2100 रुपये। साडे अंदर करम सिंह पगड़ाना, कुशलपाल सिंह जी मान, जनरल सैकटरी अकाली दल मान, हरजीत सिंह चक्कर जुगरांव तो ते मास्टर बनवारी लाल जी भी जो पहले दिन तो इस मोर्चे का हिस्सा बने हुए ने, वो भी इत्थे हाजिर ने। बेनती करांगा हुण मैं जी मेरी आवाज़ सुनते हो सुरेंद्रपाल सिंह जी मुल्लांपुर लुधियाने तो, उस तो बाद मुल्लांपुर तो आए सुरेंद्रपाल सिंह जी, नाम लिखा के धन्यवाद। बलबीर सिंह गैस एजेंसी वाले, उन्होंने वालों 51,000 रुपये की लंगर सेवा वास्ते आई है जी। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। USA तो भी उन्होंने बहुत मदद भेजी, उन्होंने धन्यवाद। बेनती करांगा लखवीर सिंह महालम जे मेरी आवाज़ सुनते हो आगे जी। उस तो बाद सुखदेव सिंह लोक भलाई इंसाफ पार्टी तो जो मेरी आवाज़ सुनते हो तो स्टेज के नेड़े आ जान। धन्यवाद जी लखवीर सिंह जी महालम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी का मोबाइल डिग्गा है, वो लभ गया, आपो अपनिया जिथे कि मेरी आवाज़ सुन दी जेबां चेक कर लो तो इत्थों आण के लै लैन। किसी का मोबाइल उत्थे लंगर हालत में हुण साडे सत्कारयोग वीर लखवीर सिंह महालम जो फिरोजपुर जिले तो ने, बहुत वड्डा प्रचार कर रहे हैं। उस जिले च ये पहुंचे ने ते सारिਆਂ ਦੇ चरणों में बेनती है 2-2 4-4 मिनट हाज़री भरनी है। ना सारिਆਂ ਦੇ लिखे ਜਿਹੜੇ भी साडे पास आउंदे आ ते ਜਿਹੜਾ गुरमुख प्यारे ने जिद्दां दी भी सेवा कर रहे ने, माया की सेवा करते हैं, शरीरक सेवा करते हैं, मनो सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी लखवीर सिंह महाल। वाहिगुरू। धन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच साध संगत बैठी हुई संगत बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ दर्द लैके, धन गुरु ग्रंथ साहिब का बेदबी का दर्द लैके, 328 ਸਰੂਪਾਂ का दर्द लैके कौम पहुंची आ। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फतेह बुलाਉਂਦਾ हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो कि
ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਤੇ 45 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਾਰੇ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਚੁਣੇ ਕਿਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਹੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ।
गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जीओ, कौमी इंसाफ मोर्चे विच हाजरियां भर रहे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गोद का निघ माण रही सारियां संगतां, फतेह प्रवान करो। गज वज के फतेह का जवाब दिओ। ढाडी सिंह बैठे ने मेरे मित्र प्यारे, गुरप्रीत सिंह जी लांडरा, कौम की महान हस्ती, दुनिया ते नाम चलदा इन्हां दा। गज वज के फतेह का जवाब इक्को बारी आख दिओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां कौमी इंसाफ मोर्चा, मोर्चे बहुत लगे ने, धर्म युद्ध मोर्चा, जैतों का मोर्चा, ननकाना साहब पंजा साहब के मोर्चे, ते अज ये भी उस मोर्चा वांग इतिहास के पन्नियां ते लिखिया जाएगा। कौमी इंसाफ मोर्चा एदियां मंगां, चार मंगां जिहड़ियां रखियां आपां सारियां बारी बारी बुला रहे ने, आपां दसियां बंदी सिंघां दी रिहाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी दे करन वाले कातलां नूं सजावां देणियां, ते बाइबल कोटकपूरा गोली कांड दे जिहड़े साडे शहीद कीते सिंघां नूं ਉਹ ਹਜੇ तक शहीद करने वाले वो बाहर तुरे फिरदे हैं, उन्होंने सजावां दिवाउणियां, ते जिहड़े 328 स्वरूप गायब कीते हैं श्रोमणी कमेटी ने, उन्हां दा पता करना भी वो कित्थे ने, कित्थों गए, किहने भेजे, कौन लैके गया, ये सारियां विचारां करन वास्ते, इन्हां दा इंसाफ लैण वास्ते ये मोर्चा लग्या। मैं दिल दीआं गहराइयां विचों धन्नवाद करदा, कोटन कोट धन्नवाद करदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। उस तो बाद कोटन कोट धन्नवाद करदा साडे सत्कारयोग बापू गुरचरण सिंह जी, पिता जथेदार जगतार सिंह जी हवारा, अकाल तख्त साहिब श्री दरबार साहब अमृतसर। मैं ये क्यों लिया पूरा नाम, कई मेरे वीर बुलारे इत्थे पहुंचदे जी, वो जगतार सिंह हवारा ही कह के उन्होंने सत्कार दिंदे हन। असी हाँ साडे नाम दे नाल कुछ ना लावो, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर एक कौम दा योधा जिन्हां नूं असीं जिउंदे शहीद आख दईए, कोई अतकतली नहीं, कोई महना रखाउंदा 28 साल 30 साल 33 साल जेलां विच बंद, अपनियां जवानियां गाल दित्तियां कादी खातर, सिख कौम दी अणख ते गैरत दी खातर। किसी मां का पुत सवेर नूं घरों चले जाए, शाम तक घरे ना मुड़ के आवे, देर रात हो जाए, ते मां बिरलाप करदी आ, करलाउंदी आ, गवांढियां दे दरवाजे खड़काउंदी आ कि जाके मेरे पुत नूं वेख के मेरा पुत घरे नहीं आया। ते धन आ ये पिता, ते धन आ उहदी मां, ते धन आ उहनां दा परिवार, ते जिन्हां नूं 28 साल 30 साल 33 साल सूरमिਆਂ नूं जेलां विच बैठिया होगे। ये की आ साडे नाल, ये साडे नाल गुंडागर्दी सरकारां दी, धक्केशाही। ते पहला भी बुलारिया ने बोलिया कि प्रधानमंत्री दे कतल करने वाले 6 सालां विच बरी, ते उस तो बाद राजीव गांधी नूं कतल करने वाले वो भी 3-4 सालां विच बरी, ते एक हुकूमत दा चरवाना हलकिया होया कुत्ता बेअंत सिंह बुच्चड़ जिन्हों कहने असीं गुरु साहब की हजूरी च खड़े हाँ कि ये शब्द सानू अक के बोलने पे ने। वो कहते जदों धुख दी चिंगारी जदों भड़कू द्वारा मंझ धार विचों बेड़ी लभूगी किनारा, वो डुलिया बदोशिया दा जो जिस्म जो धरती ते लहू याद करूगा पकारा, वो जालमा फिर उठू तलवार। जदों जलम दी अत हो जाती है फिर किसी सूरमे दा खून उबाले मारदा, ते फिर मुठे दे हथ दे उत्ते हथ आ जिहड़ा तलवार दे मुठे उत्ते जांदा, ते फिर जालमां नूं सोधा भी वो गुरु दे लाडले लाउंदे ने, जिन्हां दे विच एक तारे वांगू चमकदा साडी कौम दा, साडे तख्त दा, गुरु साहब जी दे तख्त दा जथेदार जगतार सिंह हवारा, जिहदी बदौलत अज असीं इत्थे खड़े हां। आ जिहड़ा मोर्चा लग्या, भाई साहब नाल रात गल होई, कहंदे मोर्चा लाउण नूं बड़े लोगों ने डिक्के लाए बई ये मोर्चा लाउणा तां एक पासे अनाउंस ना किते कोई पार्टी कर दे, कोई जथेबंदी अनाउंस ना कर दे कि कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिंघां दी रिहाई दा मोर्चा लग जाए। क्योंकि जे उन्होंने दस्सिया जगतार सिंह हवारा दीयां गल्लां, वो कहंदे जथेदार जी ने ड्यूटी ला दित्ती साडी, कहंदे भाई साहब जी तुसीं इन्ना ही काम करना बई कौमी इंसाफ मोर्चे दा ऐलान कर दिओ बई चंडीगढ़ दे बरूहां दे उपर कौमी इंसाफ मोर्चा लगना चाहिए। एक कल्ले हवारे वास्ते नहीं, जथेदार वास्ते नहीं, पूरी कौम दे जिन्ने साडे योधे जेलां दे विच बंद ने, नजरबंद ने, उन्हां सारियां दी रिहाई दे लई। ते
ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਅੱਜ 23 ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਆਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਲੇ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਨਾ, ਯੋਧੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਲਾਲ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਹਾਰ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਪੈਨ? ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਓਏ ਆਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲਾਹਣਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਚੜ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਲਾਹਣਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 117 ਹਲਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, 117 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸੇ 10 ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। 10 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ
ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 500-700 ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਗਰਾਵਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਚੋਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ 500 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ 200 ਰੁਪਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 650 ਰੁਪਏ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ 500 ਰੁਪਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਭਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਗੜਾਣਾ 500 ਰੁਪਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸੀਦ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੀਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, 4-5 ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੀਰਤਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਆ। ਬੜੇ ਤਕੜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੱਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਮਾਂ ਅੱਡ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਧੀ ਕਿਚਨ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਦੂਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਊ ਵੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਗਵਾਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੀ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 100 ਸਾਲ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਜਾਏ ਨਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,
ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸੋਚ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਤਾਤਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਿੱਖਮੰਗੇ ਔਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਭਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੂਜੀ ਹਿਜਰਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ का सब कोई, जिसका राज तिसे का सुपना। ये क्यों होया जी? तख्त बहे तख्ते की लायक। जे लायक पुरख साडे
ਤਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਤੋਂ। ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਇਕ ਪੁਰਖ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੁਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੁਰ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵੀਰ ਨੇ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੁਰ ਵਾ ਸੰਗੀ, ਸਰੰਗੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦੂ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। असुर संगार बे को दुर्जन के मार बे, संकट नवार बे को खालसा बनायो है। जेड़े लोग असुर हवा असुर हो जाए, नेरी आउंदी है, दरख्त डिगदे ने, घर डिगदे ने, पानी असुर हो जाए, दरिया असुर हो जाए ते लागे बन्ने फ्लड आउंदे ने, फसलां मर जांदियां। समुंदर असुर हो जाए, सुनामी लहरां आउंदी। जदों राजतंत्र असुर हो जांदा है, लोकां मजलूमां ते अत्याचार हुंदा, उन्हां दी जीना हराम हो जांदा। इस करके खालसे नूं काहदे लई बनाया जी? असुर संघार बे को दुर्जन के मार बे को संकट नवार बे को खालसा बना। खालसा खुद ही असुर हो गया। इहो जी खालसे दी हालात हो गई। अज भी कबरां ते मत्था टेकी जांदा, अज भी मंदिरां ते मत्था टेकी। एक किसी ने पूछा भी सब तो दुनिया च नशा गंभीर केड़ा? उन्हें सोचा मैं को समैक आ, मैं कहा नहीं, कोई गंभीर नशा केड़ा है? अब मोबाइल साडा एने लाई बैठी कौम, कोई ये सच्चाई नहीं वेखदा। दूआ नशा 5 मिनट 10 मिनट घंटे 2 घंटे 4 24 घंटे की सर्विस। जिन्होंने कढ़िया मोबाइल, मेरा ख्याल 1988-99 च मेरे को आया बाहर विदेश में, पहला गड्डी च हुंदा सी। उन्होंने इनू समझाया किदां वरतना, सानू समझाया तो किते नहीं वरतो हो रही। क्यों? क्योंकि सिक्ख्या वाली चीज असीं नहीं लई, ये साडा कारण आ। हुण सुखदेव सिंह जी लोक भलाई इंसाफ पार्टी, वो 2-4 मिनट विचार करनगे, उस तो बाद जैसा तैयार रहे जी। जिन्होंने ढाडी वारां लगाउणियां ते एक हाथ जोड़ के मेरी बार बार बेनती, ओ गुरु प्यारे शरीरो रूहो, जे एडी दूर चल के ही आ गए, ये ठंडा विच रातां इत्थे तंबूआं च कटदे, सुण भी लोग की गिनती। कौम गुलामी दी जरीरां च जकड़ी क्यों आ? वो तुहानूं इत्थे समझ लगूगी जदों तुसीं इत्थे बैठोगे, सुनोगे। इस सिक्ख्या दा जिथे संघर्ष पई, कौमी इंसाफ मोर्चे दा संघर्ष पई ये मोर्चा है, उत्थे एक सिक्ख्या दा इहनूं केंद्र बनाइए। मैं एक पंक्ति सुणाउणी आ, ध्यान नाल सरवण करन दी किरपा करना। पंक्ति आ जी, जेड़े ग्रंथी वीर बैठे ने, ध्यान उन्हां नूं ज्यादा पता हो। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। लल्ले नूं कहना, हाहे नूं सिया। मैं 2 बारी ग्रंथी सिंह तो राजस्थान गंगानगर गया प्रोग्राम ते ही, उन्हें 2 बारी पढ़िया लाए। लाए का मतलब भी सतगुर मैं तेरी शरण आया तो हुण मैनूं सारियां चिंता लग गई है तो लाउणी है। जे तुसीं कुछ सिखना चाहुंदे, बड़े बड़े विद्वान बैठे गुरु की किरपा अनुसार, जिन्हां ने जीवन ही गुरु ग्रंथ साहब नूं समर्पित किया होया, बैठ के कुछ सिखो। सिखो असीं क्यों गुलामी दीआं जंजीरां जकड़े गए, सिखो क्यों असीं अजे भी बुत परस्ती नूं कबरां नूं क्यों तुरे फिर, सिखो क्यों अमृत कौड़ा बिख्या मीठी साकत की विद नैनू डिगी। सानू अजे भी अमृत छड्ड के जहर क्यों सानू मिठी लगदी है? तुहानू मिलेगा सिखण नूं जे तुसीं साडे कोल बैठोगे ही नहीं, दीवान विच आओगे ही नहीं, कित्थों सिखोगे? सो इस करके हाथ जोड़ के बेनती है, सारियां दे पवित्र चरनां विच जो सेवावां मारे धन धन जोगे, पर इत्थे दीवान हाल विच भी आओ। ये लांडरा साहब नूं तुसीं 40-40 50-50 हज़ दे के साथ दिओ, अज खुद ही चल के आ गए। कल तरसेम सिंह जी मोरा वाली, जिन्हां को 6-6 महीने का समय नहीं होता, और देखो समय निकलते नहीं। बैर सिंह हुण चंडीगढ़ कल प्रोग्राम करके गए ने, बड़े बड़े चंगे चंगे कीर्तनीय। पिंदरपाल सिंह जी हुण आ रहे हैं जल्दी 2-3 दिन बाद।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। PB 23F 7671 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ PB 23F 7671, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਡਰਾ ਜਥਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਊਗਾ। ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਵੀਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਾਇਬ ਗਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ, ਸਟੇਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮੁਖ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੱਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਹਾਸਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਲੋਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੂੜ ਬਾੜ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ 1-2 ਰੱਖਣੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਸੁਝਾਅ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੋਂ 5 ਜਾਂ 10% ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹਦਾ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਆ, ਸਰਵਣ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 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 ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਪੋਲੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 10 ਪੋਟਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸੀਧਾ ਖੰਡ ਤੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੇਗ ਸਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੇ, ਦੇਗ ਸਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੋੜੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਭੁੱਲਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋੜੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਖੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਘਸਾਉਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਣਗੇ, ਵੀਡੀਓਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਝੂਠੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਛਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਤ ਤੇ ਗੋਤ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੋਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਆ ਚਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਦ ਗੋਤ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਆਪ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਚਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠੀ
खालसे दा ओ बस इको रीज खालसे दा हो राज देखना स्वरूप जी सारे जग तो न्यारा जिसे खालसे दा रूप जी स्वरूप जी सारे जग तो न्यारा जिसे खालसे दा रूप जी जग तो न्यारा जिसे खालसे दा रूप जी बैठा केसरी बैठा केसरी बैठा केसरी निशानी उत्ते बाज वेखना बैठा केसरी निशाने उत्ते बाज वेखना केसरी निशाने उत्ते बाज वेखना बस इको रीज खालसे दा बस इको रीज खालसे दा बस इको रीज खालसे दा हो राज वेखना
कौम नू जगा गया, ओ सिरा दे उत्ते दीप सिद्धू जिंद ला गया। पिंडरां दा संत सुती कौम नू जगा गया, ओ सिरा दे उत्ते दीप सिद्धू जिंद ला गया। ओ सिरा दे उत्ते दीप सिद्धू जिंद ला गया। होवे हर पासे खालसे ते नाज वेखना, होवे हर पासे खालसे ते नाज वेखना। बस इको रीज, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना, बस इको रीज खालसे दा राज वेखना। ਉੱਡਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਝੜੂਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਝੜੂਗਾ। ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਝੜੂਗਾ। ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਝੜੂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੂ ਉਹ ਝੜੂਗਾ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਜ, ਇੱਕੋ ਰੀਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ 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 ਇੱਕੋ ਰੀਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਹੋ ਇੱਕੋ ਰੀਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੀਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ। ਬਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੱਲ ਲੋਹਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ 47 ਭੁੱਲੀ, ਨਾ 84 ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ। ਸੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ
बड़ा सोहना लिखिया वो कहंदा वेख चमकौर सिया साडे लिए की आजादी है असी हक्कां दी गल करिए तां कहंदे अतवादी आ जदों किसानी मोर्चे लगे जदों केसरी निशाना दी गल आई उदों भी कह दिता ये अतवादी ने ये वखवादी ने जदों जकारे वजाउने आ उदों अतवादी जदों देश लई जकारे वजाउने आ उदों सिखां नूं सब तो पहला अगे कीता जांदा। एक पंजाबी दा शायर करतार सिंह बलगण ओदी किताब है शहीदियां खुमारियां ओदे विच ओने लिखिया कहंदा जदों जदों भी खून दी लोड़ पई हम हस के भरी पंजाबियां ने रचिया किते समंबर जाबी ते माता लाड़ी मौत दी भरी पंजाबियां ने जदों जुल्म दी नदी च कांग आई छाला मार के तरी पंजाबियां ने चौहां पासियां तो कितों भी आई गई पहला हिक ते जरी पंजाबियां ने पहला हिक ते जरी पंजाबियां ने पंजां नदियां दी धरत है जग उत्ते जेड़ी मौत दी हिक दे वसदी आ इको मां पंजाबण है अणख बदले जेड़ी पुत मरवा के दी हसदी आ इतिहास पढ़ लियो ए देश दी आजादी है 121 बंदियां ने फांसी दा रस्सा झुटिया पर सानू मान होना चाहिदा 93 दी गिनती ओ सिखां दी है 2646 बंदे जिन्हां काले पानी दी सजा भुगती उम्र कैद दी सजा भुगती ओदे विचों 2147 दी गिनती सिखां दी जलियांवाले बाग दा साका 1300 शहीद ओदे विचों 799 दी गिनती सिखां दी है। सच्चिया सत श्री अकाल चमकौर सिया साडे लिए की आजादी आ असी हक्कां दी गल करिए तां कहंदे अतवादी आजाद खित्तियां दी गल साडे पैंदी नहीं पल्ले आनंदपुर साहिब दे मते दीयां गल्लां जे अज पुछण बह जाओ ते सोआं चों असीं नूं पता नहीं होवेगा ओ की सी आनंदपुर साहिब दा मत आजाद खित्तियां दी गल साडे पैंदी नहीं पल्ले इन्ना कदर मचा के मिले परोल पखंडियां 4 सालां च ओ साध पेरोल दे उत्ते बाहर आ गया जिहदे उत्ते इन्ने ने केस चलदे इन्ना गदर मचा के मिले पेरोल पखंडियां नूं पर साडे योधे जेलां दे विच उमर टपा चले जिन्हां दी आ तस्वीरां लगियां पर वेखो चढ़दी कला मोर्चे उदों लगे ना उदों एके च लड़े एकजुट रहे ना ते मोर्चे फतेह होए कहंदे असीं नहीं कानून रद्द करांगे पर ये साडा पुआधा इलाका सारे इलाके मालवे वाले माझे वाले दुआबे वाले उन्हां दे नाल यूपी वाले आ गए राजस्थान वाले आ गए हरियाणे ने बहुत बड़ा साथ दिता जिहदी धौण विच आकड़ वाला किला अड़िया होया सी ना ते तुसीं कढ के विखाया जदों बह गए जाके मोर्चियां दे पहलां ते कहंदे सी असीं जाण ही नहीं देना खालसा जी रास्ते च रोकां ला दित्तियां पर ओ वेखो पानी दियां बुछाड़ां भी झल्लियां अथरू गैस दे गोले भी झल्ले ओ जेड़ा हरियाणे वाला कहंदा सी मैं बार्डर नहीं कपण देने पर गुरु के पंथ ने दिल्ली दियां बार्डरां ते जाके कशहरे भी सुकने पाए वाह भाई वाह ते नाले दसिया असीं बाबे अजीत सिंह दे वारस असीं बाबे जुझार सिंह दे बाबे जोरावर सिंह बाबे फतेह सिंह दे वारस असीं बाबे बंदा सिंह बहादुर दे वारस केसरी झंडे थल्ले लड़दे जो आए ने दुनिया दे तख्तां वाले वक्तां विच पाए ने ते हुण भी वेखियो बख्शिश है कल की धरदी नहीं होवेगी हुकूमत एक दिन अपने कीते ते रोवेगी खालसा जी उदों भी ए मोर्चे फतेह होए जवानी विच जोश बाबे बड़ सी मार दे जिन्हां जित्ते ने सबर सरकारां तो नहीं हार दे कुर्बानी दा असर दूजा एके दा कमाल सी ताइयों तो हाकमां तेरी फेल हर चाल सी ठंड धुप मी इन्हां पिंडे ते हड़ाए ने तैनूं कहा सी ए नहीं मुड़दे ए अणखी पंजाब तो आए ने फिर जित दे सोले उन्हां लांडरां वालियां नाल गाए ने फिर छड्ड दे जकारे ओहदे घर वाल आए ने हुण फिर दोबारा मोर्चा लग चुका कस लो कमर कसे असीं ते एक वादा जरूर करदे हां क्योंकि कोई तनो कोई मनो कोई धनो सेवा कर रहा हां असीं ढाडी तौर ते जदों तक मोर्चा चलेगा इत्थे फ्री जदों भी तुसीं हुक्म लाओगे इत्थे हाजरियां भरांगे योधियां दा मर्दां दा इतिहास तुहाडे नाल साझा करन दा यतन करांगे पर हुण लोड़ है पंथ लई खड़न दी हुण लोड़ है इन्हां पंक्तियां ते पहरा देण दी जो तो प्रेम खिल
ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਸਤੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਝੂਠੀ ਕੂਕੂ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਚਾਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਮੱਧ ਭਰੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋਜਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੱਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਪੱਟ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਝੂਰੇ ਵਾਹ ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਸੀ ਦੇ ਵੇਰ ਝਾੜੇ, ਕਦੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਅਡਬੈਰ ਢਾਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪੜ ਕੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ, ਉਹ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਵੇਦਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ, ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਵੇਦਿਆ, ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਵੇਦਿਆ ਸੀ ਆਰਪੀ ਭੱਜੀ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲਾਂ ਢੱਕਣ ਹਵਾਰੇ, ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਏ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਖੜ 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 ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਥੱਪੜ ਦਾ ਖੜਾਕ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੜਾਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵਾਂਗ ਖੜਕਾਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲਾਂ ਡੱਕਣ ਹਵਾਰੇ, ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਖੜ 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 ਕੇ। ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੱਕੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਚ ਬਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੜ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪੱਕੀ। ਦੇਖ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ 21 ਦਾ 41 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸਦਾਵਾਰ ਚੱਲੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕੋ ਛੰਦ ਕਹਿਣਾ, ਛੰਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, PB 10 BT 1166 ਜਿਪਸੀ ਖੜੀ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ MH 28 AB 1526 ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ PB 65 AG 4700 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਓ ਆ ਛੰਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ। ਵੀਰ ਸਤਬੰਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੇ ਮੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹਵਾਰੇ, ਹਵਾਰੇ ਫੇਰ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਜੰਮਦੇ ਹਵਾਰੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨਾ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਡਾਤਾ ਸੀ ਬੇਅੰਤਾ
ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਬਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਪਟਾਕੇ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਜੰਮਦੇ ਹਵਾਰੇ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ, ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੈਰੀ ਨਾ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸਰੀਰ ਮੱਖੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ, ਲੱਖ ਫਤਵੇ ਲਾ ਸਰਕਾਰੇ, ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਲੈ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੈਨ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਪਾੜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਮਿਟਣੇ ਨਾ। ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਜੰਮਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਿਕਣੇ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਿਕਣੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਜ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਜ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਟਹਿਣੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੈਨ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਟੀਵੀ, ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੱਕਿਓ ਬੋਲ ਕਿ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਹੱਦ, ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਹੱਦ, ਜਰੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੰਗਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜੇ ਪਊਗਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਣਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾਸਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਏ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਲਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਰ ਘੁੰਮੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸੱਜਣ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ ਅਵਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਕੁੱਟਾ ਬਾਠੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਥੱਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਬੜਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਲੜੀ ਪੁੱਜੀ ਭੱਜਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਓ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮਰਿਆ ਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੱਬੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलो। संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने, संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ अपना फर्ज समझदਿਆਂ होया हाजरियां लवा रही समुची संगत, आओ सब तो पहला गुरु चरणों के फतेह का नारा जड़ा बुलंद करिए, क्योंकि मेरे हजूर का हुक्म है आज्ञा आबत सिंह जो पावै वाहे गुरु के फतेह बुलावै। सिख सिख नूं मिले ते गज बज के फतेह बुला के मिले। पंजाबी का शायर लिखता मैं जड़े फतेह नूं हथ कबूल करदा ओदी होमे नूं फतेह हट आ जांदी, फतेह बुलाउण तो जड़ा पिछा हटदा फतेह ओदे तो पाछा बटा जांदी। मन रंगिया जांदा विच संगतां दे फतेह संगतां नाल सांझी पाई दी ए, बेपरवाह जी संगतां विच आके हथ जोड़ के फतेह बुलाई दिए। आओ जितने भी श्री गुरु चरणों के अंदर जुड़ बैठे हो, करो कृपा साडियां ते अपनियां हाजरियां लवाओ सतगुरां दे चरणों दे विच दोनों हथ जोड़ झुका के शीश नूं बड़े अदब सत्कार प्यार दे नाल गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, ये जो मोर्चा जिन्हों नाम दिता गया कौमी इंसाफ मोर्चा, इस तो पहला भी मोर्चे बड़े लगे ने। अजे आ थोड़ा समय होया कि दिल्ली के अंदर जिहड़ा मोर्चा तकरीबन साल तो वध जिहड़ा वो चलदा रहा, उस मोर्चे दे विच उहदा साडीआं जमीनां दा मसला सी मेन करके ते मजदूर लोग हर इंसान जिहड़ा सी गुरु प्यारे उत्थे पहुंचिया। पर इत्थे गल जिहड़ी है एक कौम दी है। इत्थे हुण गुरु प्यारिओ तकरीबन मैं कहना उन्हां लोकां ने आउणा जिन्हां दीआं जमीरां जिहड़ियां ने ओह जागदियां जागदियां जमीरां वाले कई सज्जन सवाल कर देंदे ने कि जागदी जमीर वाला किहड़ा इंसान है, किद्दां पहचान की जाती है। इत्थे जागदियां जमीरां वालियां दी पहचान हुंदी है, क्योंकि गुरु प्यारिओ अपने कारोबार छड्ड के इन्हां कारजां दे विच शमूलीयत करनी, हाजरियां लवाउणियां, ये जागदियां जमीरां वालियां दा काम है कि धर्म दे नां ते ओह महान जोधे जिन्हां ने गुरु प्यारिओ अपनी जानां दी परवाह नहीं की, अपने परिवारां वल नहीं वेखिया, अपनी जानां जिहड़ियां सी दाऽ ते ला दित्तियां ते अज उन्हां नूं 30-32 साल का समा हो गया जेलां दे विच बैठियां। ये सरकारां दी नलैकी है। कई बार कह दिंदे ने भाई कानून जिहड़ा सब दे लई इक है। असीं अक्सर ये गल जिहड़ी है जिस वेले स्टेजां ते बोली दा ते ये गल कही दी कानून जिहड़ा होर लोकां वास्ते तां एक हो सकदा है, पर सिख कौम वास्ते इत्थे पंजाब दे अंदर इंडिया दे विच गुरु प्यारिओ कानून जिहड़ा एक नहीं हैगा। सिखां दी जदों गल चलदी है, सिखां दी बारी आउंदी है ते कानून दा जिहड़ा पक्ष इन्हां वास्ते बदल जांदा।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਟਾਈਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਦਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹਾਰ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ, ਝੁੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ, ਰਾਖਾ ਬਣੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾੜ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਟ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੋ, ਨਿਯਤ ਕੌਮ ਲਈ ਕਾਲਜਾ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਗ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਬਰ ਭੁੱਜ ਜਾਸਣ, ਇਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣੀ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਘੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਚਨਾਹ अंदर। एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। गुरु प्यारियो ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਕੱਲਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, परमात्मा की कृपा हो जाए, बख्शिश हो जाए, उन्होंने भी सूरमा कहा जाता है। एक था गुरु महाराज दे होर बचन ने, सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मारा कबू ना छाड़ा खेत। जेड़ा पुरजा पुरजा अपना कटवा ले गुरु प्यारे, उन्होंने भी सूरमा कहा जाता है। जेड़ा रण दे अंदर शहादतां दे जाम पींदे ने, उन्होंने भी सूरमा कहा जाता है। ते ये भी काम जेड़ा तुहाडा ये किसी सूरमताई तो घट नहीं, तुसीं भी गुरु प्यारे किसी सूरमे तो घट नहीं, जिन्हां ने अपने घरेलू रजेमां दे विचों समां कढिया ते इस मोर्चे दे विच हाजरियां लवाए, गुरु चरनां दे अंदर जुड़ बैठे हो। आओ गुरु प्यारिओ, अज दे इस मोर्चे नूं मुख रखदिआं होइआं जिवें चंद लैना मेरे वीर गुरदेव सिंह अनमोल उन्होंने लिखियां ने, उन्हां लैनां नूं ढाडी जथा आप संगतां दे सन्मुख इउं बयान कर रहा है। सानू साडी गल दा क्यों जवाब ना देवे, किन्ने दुख माए वैर सिखा नाल है कोई हिसाब ना देवे, किन्ने दुख माए वैर सिखा नाल है कोई हिसाब ना देवे। उन्होंने आजादी दी की गल करनी जो विकियां जमीरां ने, उन्होंने आजादी दी की गल करनी जो विकियां जमीरां ने,
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੂਰਮੇ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਪਏ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਜਾਣੇ ਡੱਕਿਆ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਪਏ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਜਾਣੇ ਡੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਕਰਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਚੁੰਮਦੇ ਕਰਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਤੂੰ ਸੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਲੈ ਜੋਧਿਆਂ ਨਮਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਥੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਣਖੂ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
दी वड्डी कुर्बानी हो जेलां विच बंद सिंघां दी वड्डी कुर्बानी ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 30 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਿੰਡ ਲੱਲੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ
रिहाई दिवान वास्ते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 30 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਔਖੀ ਸਮਝਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 32 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਕੜ ਲਈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਕੜ ਲਈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਸ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ, ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਖੈਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਐਨਓ 'ਚੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਉਹ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਮਸਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਜੋੜੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਬੰਦੀ ਛਿਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ,
जिस दिन तुहाडा अपना राज होवेगा ते ये जेड़े कुर्बानियां करने वाले सिंह ने उन्होंने शहीद का दर्जा दिता जाएगा। हुणे हुणे ढाडी सिंह कह रहे ने कि सिखां नाल वधीकी होंदी है। तुसी थोड़े हो, तुहानू ये संख्या के हिसाब से कुचलना चाहते ने, पर हिम्मत ते जरूरत जड़ी है, हिम्मते मर्दे खुदा, जे मर्द अपनी मर्द बन के आवाज चुकणगे ते वो दिन देनियां नहीं, दूर नहीं। दुनिया में तुहाडा अपना नक्शा होवेगा, तुहाडा अपना देश होवेगा जिन्हों आपां खालसा राज कह के फकर नाल कह सकांगे। इस करके प्यारी साध संगत जी, मैं सारे भरावां नूं बेनती भी इस स्टेज तो करना चाहना, और हल्के ये सरकारां आनियां ने, सरकारां बोलियां ने, साडे ते तशद्दद कर रही ने, सानू एक कानूनी तौर ते हक नहीं देंदियां ते आपां इत्थे हज़ारां दी तादाद विच संगत आइए करिए, ताकि ये अन्नी ते बोली सरकार नूं पता लगे कि साडे विच रहण वाले हिंदुस्तान दे सिखां दीयां भावनावां की ने, सिख की चाहुंदे ने, जिन्हां देश नूं ता चुकिया, भावें एग्रीकल्चर का खाता होवे, भावें देश की रक्षा का खतरा होवे, ते भावें टैक्स भरन की गल होवे। अज सिख सब तो ज़्यादा टैक्स ज़्यादा भरदा है। एग्रीकल्चर नूं चुकण वाला दुनिया भर दे विच सिख सब तो उत्ता है। जिहड़े देश विच गया है उस देश का भी इन्हें नाम उच्चा किया है। इस करके इन्ना ईमानदार, इन्ना सॉलिड खालसे तो बिना होर कोई हो नहीं सकता। तुसी अपने आप को पहचानो ते अपनी पहचान दुनिया दे विच कायम रख सकीए। मैं इन्नी बेनती करदा होया इत्थे जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद ढिंडा जी का। बेनती करांगा कि हुण स्टेज की समाप्ति है। 15-20 मिनट वास्ते संगत चाह प्रशादा, पानी प्रशादा छक लवे, उस तो बाद रहरा साहब शुरू हो जाने ने ते ये दीवान फिर राती 9 बजे तक धार्मिक दीवान इदां ही चलता रहिंदा है। आईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खाली है आधा घंटा है। अच्छा Focus on